Standard 5th, Subject English, page number 36. Know your body. The learning outcome of this lesson is, by the end of this lesson, the learner able to know about the facts of human body parts and its uses. Hello students, today we are going to learn more about our body in the topic Know Your Body. Our body has many parts and all parts are special. There are amazing facts of each body part. So let's know your body. आपल्या शरीराचे निरनिराळे अवयव आहेत आणि प्रत्येक अवयव हा खास आहे, महत्त्वाचा आहे. चला तर मग जाणून घेऊया आपल्या शरीराविषयी. First and most important part of our body is brain. It is protected by our skull. It works continuously without taking any rest. The brain keeps working even when you are sleeping. बाळांनो, आपल्या दिनचर्येत कामाबरोबरच ठराविक वेळेत आपण विश्रांती घेतो, झोपतो. परंतु आपल्या आरामावेळी किंबहुना आपण झोपलेले असताना सुद्धा आपला मेंदू सतत काम करत असतो. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी आर आईज. एव्हरीवन नोज हाऊ आईज आर इम्पॉर्टंट फॉर अस. वी कॅन सी द थिंग्स बिकॉज ऑफ आवर आईज. इंटरेस्टिंग फॅक्ट इज दॅट we have two eyes but we see one picture. आपल्याला दोन डोळे आहेत पण त्याद्वारे आपण एक चित्र पाहतो. आहे की नाही गंमत? Students, our skin is the natural outer covering of our body. There are millions of bacteria on our skin, but most of them are harmless. Means not able to cause damage or injury to our body. बाळांनो, आपली त्वचा म्हणजे आपल्या शरीराचे नैसर्गिक बाह्य आवरण आणि या त्वचेवर लाखो जीवाणू असतात. परंतु त्यातील बरेचसे आपल्यासाठी निरुपद्रवी असतात. म्हणजेच त्यांच्यामुळे आपल्याला कोणताही त्रास होत नाही. उलट त्यातील बरेचसे आपल्याला मदत करतात. Our next important body part is our nose. We can smell different types of smell with the help of our nose. But do you know the interesting fact about our nose? Our nose can remember 50,000 different scents. बाळांनो, आपलं हे एवढंसं छोटंसं नाक 50,000 वेगवेगळे गंध म्हणजेच वास लक्षात ठेवू शकतं. किती छान! Our body is made up of muscles and bones. Bones provides the framework for our body. Our body gets proper shape because of bones. Do you know how many bones are there in our body? The number of bones in babies and grown-ups are different. Babies have around 300 bones in their body. As they grow up, the bones fuse together. Grown-ups have fewer bones than babies. There are 206 bones in their body. बाळांनो, आपले शरीर हाडे आणि स्नायूंपासून बनले आहे. हाडांमुळे आपल्या शरीराला विशिष्ट आकार प्राप्त होतो. लहान बाळाच्या शरीरात 300 हाडे असतात, तर मोठ्या व्यक्तीच्या शरीरात 206 हाडे असतात. When we fall down or have an accident, our bones break. We have to go to doctor. Doctor use plaster cast. It helps to broken bone grow again and repair itself. The body repairs itself. If the skin is cut or injured, blood starts flowing. After a little while, it clots. The scab forms on the cut. After a few days, the scab falls off. There is a new skin under the scab. An interesting fact of our body is, आपलं शरीर स्वतःला दुरुस्त करत असतं. जर का आपल्याला लागलं, खरचटलं तर जखम होऊन त्यातून रक्त वाहू लागतं. काहीच वेळात रक्ताचं वाहणं थांबून त्याची गुठळी होते आणि जखमेवर खपली तयार होते. काही दिवसांनी ती पडते आणि त्या जागी नवीन त्वचा आलेली दिसते. The air from our sneeze can travel at a speed of about 160 kilometers per hour.
When we cough, the air from our cough travels at about 95 kilometers per hour. आपण शिंकल्यानंतर आपल्या नाकातोंडातून बाहेर पडणाऱ्या हवेच्या प्रवासाचा वेग असतो जवळपास 160 किलोमीटर प्रति तास, म्हणजे एखाद्या सुपरफास्ट ट्रेन एवढा. तर आपण खोकल्यानंतर बाहेर पडणाऱ्या हवेच्या प्रवासाचा वेग असतो जवळपास 95 किलोमीटर प्रति तास, म्हणजे बसपेक्षाही जास्त. आहे ना गंमत? Students, from all these statements or an interesting facts of our body, you can understand our body is so wonderful. We must take care of our body. बाळांनो, आपल्या शरीराविषयी या आश्चर्यकारक गोष्टी ऐकून तुमच्या लक्षात आलं असेल की आपलं शरीर सुंदर, अद्भुत आणि आश्चर्यकारक आहे. त्याची योग्य ती काळजी आपण घेतली पाहिजे, नाही का? मग त्यासाठी काय करावे लागेल बरे? वी शुड ईट वेल ॲट रेग्युलर टाइम्स. आपण चांगला आहार घेतला पाहिजे आणि तोही आपल्या नियोजित वेळी. वी शुड ईट फ्रूट्स अँड व्हेजिटेबल्स. रोजच्या जेवणात फळं आणि भाज्यांचा समावेश केला पाहिजे. वी शुड ड्रिंक इनफ वॉटर. दिवसभरात शरीराला आवश्यक तेवढं पाणी प्यायला पाहिजे. वी शुड टेक इनफ एक्सरसाइज. शरीराला निरोगी ठेवण्यासाठी नियमित पुरेसा व्यायाम केला पाहिजे. वी शुड गेट इनफ स्लीप अल्सो. पुरेशी झोप घेतली पाहिजे. पुरेशी म्हणजे 8 तास बरं का बाळांनो. लवकर झोपून लवकर उठणे हा निरोगी राहण्याचा उत्तम मार्ग आहे. वी शुड कीप आवर बॉडी अँड हेअर क्लीन. आपलं शरीर आणि केस स्वच्छ ठेवले पाहिजे, म्हणजेच दररोज आंघोळ केली पाहिजे. वी शुड कट आवर नेल्स रेग्युलरली. नियमितपणे आपण आपली नखे कापली पाहिजेत. वी शुड कवर आवर माउथ वेन वी कफ ऑर स्नीज. शिंकताना आणि खोकताना नेहमी आपण आपलं तोंड आणि नाक स्वच्छ रुमालाने झाकलं पाहिजे, जेणेकरून त्यामधून बाहेर पडणारे जे काही फाईन पार्टिकल्स असतात ते दुसऱ्यांना त्रासदायक ठरणार नाहीत. वी शुड वेअर क्लीन क्लोथ्स एव्हरी डे. दररोज स्वच्छ कपडे घातले पाहिजेत. Students, these are some important things that we have to do every day. By following these instructions, we will make our body happy and healthy. So, from now, follow these instructions and get happy, healthy and wonderful body. I hope you enjoy this lesson. With our new topic, see you later soon. Till then, goodbye.